محترم ناظرین اور ناظرات، ہمارے اسلامی اور ملی بھائی اور بہنوں، آج کی اسٹریم میں انشاءاللہ ہم سورت نوح سے متعلق چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ یہ سورہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکہ مکرمہ کے اندر نازل ہوئی اور یہ مکی صورتوں میں سے ہے۔ اس تعلق سے بہت سارے علماء کرام نے اجماع نقل کیا ہے کہ اتفاق نقل کیا ہے کہ تمام علماء کرام کا اتفاق ہے، تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہ سورہ مکی ہے اور مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ کا نام سورۃ نوح ہے اور نوح علیہ السلام کا واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بہت سارے مقامات پہ ذکر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کے واقعے کو ایک ایسے انداز میں ذکر کیا ہے جس میں ہمارے لیے عبرت اور نصیحت ہے، اور ان کی عظمت میں، ان کی عظیمت سے اور ان کا مکمل طور پہ اچھے انداز میں اپنے قوم کو دعوت دینے کی جو بات ہے، اس بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف جگہوں پہ نقل کیا ہے۔ آج اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ حالات کس طریقے سے تبدیل ہوتے ہیں اور کیوں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو، رسولوں کی دعوت کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ یہ سورۃ نوح ہے اور نوح علیہ السلام اولو العزم رسولوں میں سے ہیں، اور ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، کہ آپ ویسے صبر کیجئے جس طریقے سے اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے۔ اس سورے پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں بڑے اہم مقاصد اس سورے کے نظر آ رہے ہیں۔ ان میں سے جو اہم مقصد ہے وہ مقصد یہ کہ سب سے اہم مقصد جو ہمیں نظر آتا ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورے کے اندر مشرکین کی مثال پیش کی ہے، اس لیے کہ اس سے قوم کے مشرکین میں سب سے پہلے تھے، یعنی نوح علیہ السلام کے قوم کے اندر شرک سب سے پہلے داخل ہوا، اور اس کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اشارہ بھی کیا ہے کہ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا، لوگ ایک امت تھے، توحید پہ تھے، اور ان کے درمیان اس کے بعد اختلاف ہوا اور توحید سے لوگ نکل کر شرک میں چلے گئے، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ انہیں جنت کی بشارت دے، توحید کی طرف دعوت دے، اور ان کو شرک اور سے بچائیں، جہنم سے ان کو دور رکھے۔ مبشرین و منذرین۔ قوم نوح کی حالت یہ تھی کہ سب سے پہلے ان کے اندر شرک آیا، اور نوح علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود بہت کم لوگ ہی ان کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے مسلمان ہوئے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ، کہ بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے، اور ان کی دعوت کا سلسلہ کتنے سالوں تک رہا قرآن کریم کے اندر اس کو بھی ذکر کیا گیا کہ اپنی قوم کو 950 سال تک اپنی قوم کو توحید کی دعوت دیتے رہے۔ ایمان لانے والے تھوڑے تھے، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ایمان لانے والوں کی تعداد تقریباً 80 افراد کی تھی۔ آپ سوچیں 950 سال تک دعوت دیتے رہے اور قبول کرنے والے کتنے کم تھے؟ بالکل تھوڑے تھے، یعنی 80 افراد 950 سال میں ایمان لاتے ہیں یا اس کے قریب افراد، تو آپ سوچ لیجیے کہ محنت کتنی زیادہ رہی، لیکن اس کے سامنے جو مشرکین کا تمرد، ان کی شرکسی اور ان کا اپنے شرک پہ ڈٹے رہنے کا جو معاملہ رہا وہ کتنا عظیم تھا۔ اس سے ہمیں بھی ایک پیغام ملتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں دعوت کا کام کرنا ہے، ہمیں اسلام پہ قائم رہنا ہے، اور ہمیں دوسروں کو بھی درست کرنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہماری یہ کوشش کامیاب ہو جائے، ضروری نہیں ہے کہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول کر لیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو صبر کے ساتھ رہتے ہوئے اپنی دعوت کو برقرار رکھنا ہے۔
बसा औकात हम मायूस हो जाते हैं और मायूस होने के बाद दावत के काम को हम छोड़ देते हैं और हम ये कहते हैं कि समझाने के बावजूद फला शख्स से कबूल नहीं करता तो क्या फायदा समझाने का, वादा नसीहत करने का फायदा क्या है। लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को देखें तो इतनी लंबी मुद्दत तक वो इस्लाम की तरफ दावत देते रहे, तौहीद की तरफ दावत देते रहे, लेकिन ईमान लाने वाले बहुत कम अफराद रहे। इस सूरह के अंदर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत का जिक्र किया गया है और जो बातें उन्होंने अपने कौम से कही उनका जिक्र किया गया है कि किस तरीके से उनके और कौम के दरमियान मुकालमा हुआ। इसी तरीके से इस सूरे के अंदर नूह अलैहिस्सलाम ने दावत के लिए जिन तरीकों को अपनाया उन तरीकों का तज़किरा किया गया कि क्या क्या तरीके उन्होंने दावत के लिए अपनाया, अपने कौम को किस किस अंदाज में दावत दी। कभी कभी तरगीब का पहलू रहा, उनको रग़बत दिलाते रहे, उनको बताते रहे कि तुम्हें इससे ये हासिल होगा, और कभी कभी डराते भी रहे। कभी कभी अल्लाह तबारक व तआला ने उनको पैदा किया है इस बात का तज़किरा करते रहे। कभी कभी उनको दावतो गौर फिक्र दी गई कि आइए अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें जो उनके ऊपर हैं उन नेमतों को आप देखें, गौर करें, गौर फिक्र करें और इस तरीके से खालिक का शुक्र अदा करने के लिए तौहीद को अपनाएं। अल्लाह तबारक व तआला की अजीब व गरीब खिलकत और अल्लाह तबारक व तआला ने कायनात को कितने अजीब व गरीब अंदाज में पैदा किया है और कायनात के अंदर कितनी अजीब व गरीब चीजें हैं, उन चीजों के जरिए से वादा नसीहत की गई है। क़यामत के दिन का तज़किरा किया गया है कि उन्हें क़यामत के दिन उठाया जाएगा, इस बात का भी तज़किरा करते हुए उन्हें नसीहत की गई है। तो इसमें जो हमें पैगाम मिलता है वो ये कि अफराद के एतबार से हमें दावत के उसलूब को तब्दील करने की ज़रूरत पेश आती है। अब कोई शख्स है जिसको हम रग़बत दिलाएंगे तो वो दावत को कबूल करेगा, हम उसके सामने बेहतरीन अंजाम का जिक्र करेंगे तो इस सूरत में वो रग़बत रखेगा। और कोई है जिसको हम डराएंगे, खौफ दिलाएंगे तो उसके दिल के अंदर खौफ आएगा और वो दावत को कबूल करेगा, वादा नसीहत को कबूल करेगा। इसी तरीके से किसी को अल्लाह तबारक व तआला के एहसान को याद दिलाएंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर ये इनाम किया, ये एहसान किया। इन एहसान का बदला इस तरीके से नहीं दिया जाता है, बल्कि एहसान का बदला अच्छे अंदाज में दिया जाता है। उसके लिए अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा किया जाता है। इस अंदाज में हम नसीहत करेंगे तो वो शख्स से उसे कबूल करेगा, इसलिए कि वो एहसानमंद है। और यहीं पे इंसान तरीकों को इख्तियार करने के बावजूद अगर आपकी दावत कारगर होती नजर नहीं आ रही है तब भी आपको तसल्ली दी गई है इस सूरह के अंदर। इस सूरह में नूह अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ बयान किया गया है कि दावत में उनका मौक़िफ़ क्या था, और वहीं पे मुशरिकीन की बातों को बयान किया गया है कि मुशरिकीन की हालत क्या थी कि वो अपने शिर्क पे डटे रहे, शिर्क को पकड़ के रखा और किसी भी सूरत में उसको छोड़ा नहीं। यहाँ तक उन्होंने कहा कि वक़ालू ला तज़रुन्ना आलिहतकुम वला तज़रुन्ना वद्दन वला सुवाअन वला यगूथ व यऊक़ व नस्रा, कि उन लोगों ने यहाँ तक कह दिया कि अपने माबूदों को कभी नहीं छोड़ना, वद को, सुवा को, यगूथ को, यऊक़ को और नस्र को नहीं छोड़ना, यानी अपने माबूदों का नाम ले लेके उन्होंने कहा कि इन माबूदों को नहीं छोड़ना। यहाँ पे एक तरफ ढिठाई थी, सरकशी थी और इसी पे वो जमे रहे। तो ऐसा नहीं है कि आप दावत दे रहे हैं, आप वादा नसीहत कर रहे हैं तो आपकी वादा नसीहत को लोग कबूल करेंगे, ऐसा जरूरी नहीं। कबूल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये आपके लिए सदक़े जारिया हो जाएगा। अगर कबूल नहीं करते हैं तो इसमें मायूस होने की जरूरत नहीं है और न ही अपनी दावत को खत्म करने और रोकने की जरूरत है, बल्कि आप दावत का काम करते रहें, नताइज को अल्लाह के सुपुर्द कर दें, रब्बे तआला से दुआ भी करते रहें। और इस तरीके से अगर कोई हिदायत पा जाता है तो ये आपकी खुशनसीबी है, आपके लिए सदक़े जारिया है। और अगर कोई हिदायत नहीं पाता है, आपकी मेहनत और कोशिश रायगा नहीं जाएगी, इसलिए कि आपकी जिम्मेदारी सिर्फ तबलीग करना है, सिर्फ अल्लाह के पैगाम को पहुंचा देना है, बाकी हिदायत देना अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह तआला ने फरमाया कि इन्नका ला तहदी मन अहबब वलाकिन अल्लाह यहदी मन यशा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातब किया गया कि आप जिसे पसंद करें हिदायत नहीं दे सकते हैं,
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے ہدایت دے سکتا ہے. تو آپ کا کام صرف کیا ہے؟ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ، آپ کے اوپر صرف پہنچانا ہے. تو دعوت کا کام کرنا ہے، لوگوں کو نصیحت کرنی ہے. لیکن اگر کوئی ہدایت نہیں پاتا ہے تو اس صورت میں ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اپنی دعوت کو چھوڑنے کی ضرورت.